Really? Yes. Good evening, I everyone. had. Good What evening. time? Good Good evening. evening, Miss. Good evening. Oh, good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, Miss. Good evening. How are you? Fine, Miss. How are you? Good, good, Shazia. Kumudini. Good evening, Miss. How are you? Kumudini, yes. Yes, madam. I'm too much sick this last 2 week, and I Oh. work also. Yeah, I can't stop. That's why very much tired also. I didn't attend Oh, class. no. Yeah, Flu. yeah, flow. Yeah, cough. I think Oh, maybe everywhere corona. it's I don't know. Maybe yeah. Maybe I work maybe. in I place. also got Same the is same. saying. Yeah, Ma'am, The corona, variation no of corona, ma'am. but Lie, that before corona. yeah, last 3 years before corona came, but I didn't get any corona. Now only very much Me sick too, this me too. 2 week. Yeah, Me too, same same. happened. Yeah. I That's why. also did not get this corona, but this time I suffered a lot. Yeah, that's why I didn't attend class, and otherwise I'm busy also this 2-3 week work busy. That's why, ma'am. Yeah. Corona Kumudini, full of lie, ma'am. again tomorrow we are starting a spoken I saw. club. Yeah, I joined that because Yeah, I you need will more join. again. Oh, yeah. I already I checked that. I saw told my sister also, and I joined at that You class. get Yeah, thank you joined, so huh? much. Yes, Okay. please. Because yeah, now also I'm at work. This ma'am Okay, tell okay. you can join listening. Yeah, listening. Then Yeah, I you can can do. listen Yeah, because this is an yeah, very important important. lesson. This Yes. position, so you can join. Thank you so much, ma'am. Because I many things can understand this class. I recording sometime I will listening and see. Either I today I really I will 8 years here working. I didn't know either meaning. But madam, last time recording I see today that one I can understand a little bit. I told this ma'am I need more class attending. Thank you so much. And Good. Gotrich, I will get your number today because last time I tried to Gotrich to speak, but he didn't join any groups. I now took very quickly his It's number, very proud phone now. number. Proud person. Yeah. So, but he's good boy. My sister tell he's good because he good talent also. He will telling for some other people's very good things. Yeah, my sister always telling. Yeah. I listen now. Who's your I don't know sister? what happened. Sister Who's your Vinodani. sister? Vinodani. From Qatar, Yeah, you Vinodani. remember that girl from Qatar? Okay. Yeah, Okay. Vinodani. That her sister only. She's Now her little sister. slowly speaking because Godrich not telling last I time. noticed. Yeah. I noticed. That's why They little they all laughed at you because you're yeah. running like a bullet Yeah, train. now So that's why. now, Yeah. now you have Right. Yeah, yes, you have little bit I will now training. Yeah. Thank you so much, ma'am. good. Thank you. Okay. Okay. See you. Good evening, Miss. Good evening, Mafaz. How are you? What happened to your How are you? video? You cut the video? Cut ஆயிடுச்சா? Yes. அச்சச்சோ. Now? Yes, now okay. Oh my God. இந்த நாளும் my apprentice girl ஓட பெரிய Again கரைச்சல். gone. Again gone. Yes. டீச்சர் எதையாவது பிடிக்க வச்சிருக்கு. Auntie pudding is auntie. புடிங்க வரல. Oh, I did. Why are you laughing at me? Huh? Nothing. Where is Ida? சரியா? Yes. Okay, ma'am. Prepositions. Okay. Prepositions படிப்போம் நாங்க இன்னைக்கு. என்ன problem? I don't know why. Maybe she's just asking to talk.
சும்மா கேட்டிருப்பான். மேம் ஓ எஸ், இங்க பவர் கட் ஆயிட்டு நான் ரெக்கார்டிங் பாக்குறேன் மேம். அப்படியா சமீஹா? ஒன்லி ப- எஸ் மேம். பவர் இங்க கட்டும் அந்த அதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? இங்க பவர் சார்ஜிங் இல்ல போன்ல. போயிருந்தேன். வெள்ளம் வீட்ல மிஸ் வெள்ளம் வந்துச்சு. ஓ ஓ ஓ அதுக்குதான் பேர் வச்சிருக்க வெள்ளம் பிட்டியன்னு. அதுக்குதான் அதுக்குதான் வெள்ளம் பவர் வெள்ளம் வெள்ளம் வரதான் தான் வெள்ளம் பிட்டின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. கணக்கு வச்சுக்கிறாங்க. சரி மிஸ், அப்ப ரெக்கார்டிங் பாக்குறேன் மிஸ். நன்றி வரேன். ஓகேடா, ஓகே, ரைட். Prepositions. இது ஒரு நல்ல பாடம். Prepositions அப்படின்னு சொன்னா குட்டி 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 ஒரு குட்டி சொற்கள் தான். ஆனா இத சரியான இடத்துல போட்டா தான் உங்களுக்கு சரியா அந்த அந்த வார்த்தைகளுக்கான அர்த்தம் வந்து கிடைக்கும். ரைட்? அதான் இத பிள்ளையா போட்டீங்க அப்படின்னு இன்னும் ஒரு குட்டி குட்டி வார்த்தைகள் தான். ஒரு 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 2 எழுத்து, 3 எழுத்து, இல்லாட்டி ஒரு 4 எழுத்து, அவ்வளவுதான் வரும். சின்ன குட்டி குட்டி ஒரு சொற்கள் தான், கன்ஜங்ஷன்ஸ் மாதிரியே தான். இத பிழையாத இடங்கள்ல யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதோட அர்த்தம் வந்து அப்படியே மாறி ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்றது. பாருங்க, உதாரணத்துக்கு the pen is on the table அப்படின்னு இருக்கு. the pen is on the table இருக்கு. இப்ப இந்த on தான் preposition, இந்த on தான் preposition. the pen is on the table, இந்த டேபிளையும் இந்த பெண்ணையும் இந்த டேபிளையும் இணைக்கிறது இந்த onன்றது. இந்த பெண்ணையும் டேபிளையும் நாம இணைக்கணும். இப்ப இந்த on இல்லாட்டி இது எப்படி வரும்? இந்த வாக்கியத்தை சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த on இல்லாட்டி இந்த இடத்துல the pen Is the pen is the table ன்னு வந்துரும். the pen is the table, the பேனா தான் அந்த டேபிள்னு வரும். the பேனா தான் அந்த மேசை. சரியா அந்த வாக்கியம்? the No, பேனா miss. தான் இந்த மேசை அப்படின்னு வந்துரும். Yes. அப்ப the pen is on the table னா இந்த பேனா வந்து அந்த டேபிள் மேல இருக்கு. பாருங்க, இது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு குட்டி ஒரு ஓ என்னன்னு ஒரு சின்ன ஒரு வார்த்தை தான். ஆனா அதை நாங்க போடாட்டி அந்த அர்த்தம் வந்து அப்படியே அந்த அந்த என்டையர் மீனிங் வந்து இட் கெட் ரூயின்ட், ஃபுல்லா அப்படியே வீணாயிடும், அது அப்படியே மாறிடும். அப்ப இந்த பேனாவையும் இந்த டேபிளையும் இணைக்கிறதுக்கு இந்த ஆன் அப்படின்னு சொல்ற. Good evening, miss. Yeah, hi, good evening. How are you? Fine. Just I came here. ஓகே ஓகே ஹனா. ஆனா நாளைக்கு நாங்க ஸ்போக்கன் ஸ்டார்ட் பண்றோம். Did you get the கிடைச்சிச்சா link? Okay. That time is very nice. Very I nice. can do. கிடைச்சிச்சா? இது கிடைச்சதா? I didn't see it. I went to Candy now. Just I returned. ஓகே ஓகே, போய் பாருங்க, உங்களோட பேசிக் குரூப்ல இருக்கும். அதுல கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிடுங்க. டுமாரோ we are Okay. starting. Teacher, pending in session. எஸ், யாரா பேசுனீங்களா? இந்த லெசன் அப்படின்னா என்னடா ரிஸ்மியா? இல்ல இந்த லெசன் இந்த முடிஞ்சிடுமான்னு நாளைக்கு ஸ்போக்கன். அப்ப நாளைக்கு 10 மணிக்கு ஸ்போக்கன் புள்ள. இங்க இருக்கு இந்த 3 நாள். ஓகே. அவசரப்பட வானாம். பொறுமை சாமி, பொறுமை. நெக்ஸ்ட் மூணு அவசரம் எல்லாம் குடிங்க. டீச்சர் எப்ப குடிச்சாலும் நெக்ஸ்ட் மோட் சரியா சொல்லிடுவாரு. அவர் தான் ஊத்தி கொடுக்கிறார் பக்கத்துல. அவர் என்னை பாத்துக்கிற மாதிரி. prepositions. அப்ப இந்த on அப்படின்னு சொல்றது தான் preposition. அப்ப இந்த பெண்ணையும் இந்த டேபிளையும் இணைக்கிறதுக்கு இந்த on அப்படின்னு சொல்ற preposition நாங்க பயன்படுத்துறோம். அப்ப இவைகள் தான் preposition. அப்ப நாங்க முதலாவது பார்க்க போறது வந்து நவுனோட preposition வந்தா எப்படி அப்படின்னு சொல்றது. எல்லாத்தையும் டியூட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் உட்கார்ந்து படிப்பிக்கலாம். நவுனோட preposition. Noun plus prepositions.
noun plus prepositions. பாருங்க, a demand, demand, a need. இது ரெண்டுக்கும் for அப்படின்ற preposition நாங்க யூஸ் பண்ண போறோம். for demand, need. demand அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, இப்ப ஏதோ ஒரு ஒரு நிறுவனத்துல பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யறாங்கன்னு வைங்க. அந்த உற்பத்திக்கான ஒரு கேள்வி இருக்கும். இப்ப சோப் கம்பெனின்னு வைங்க. அந்த சோப் ஒரு நிறுவனத்துல ஒரு சோப்புக்கு தயாரிக்கிறாங்க. அப்ப மார்க்கெட்ல போய் பாக்குறாங்க, அந்த சோப் வந்து அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு எத்தனை சோப் வேணும் அப்படின்னு. அப்ப அந்த எத்தனை சோப் அந்த மக்கள் எதிர்பார்க்கிறாங்களோ வாங்குறதுக்கு, இப்ப 100 சோப்பு, 500 சோப்பு, 1000 சோப்பு இந்த ஆட்களுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த அந்த மக்கள் தொகை இத்தனை பேர் அதை வாங்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்றதுதான் டிமாண்ட். நாங்க வந்து தமிழ்ல கேள்வி அப்படின்னு சொல்லுவோம், டிமாண்ட். அப்ப டிமாண்ட் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு பொருளுக்கு வரணும். டிமாண்ட் ஃபார் சோப், டிமாண்ட் ஃபார் டூத்பேஸ்ட், டிமாண்ட் ஃபார் ஏதோ whatever, ஏதோ ஒரு உற்பத்தி பொருள் நாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வச்சிருக்கோம், அந்த பொருளுக்கான தேவை. அப்ப டிமாண்ட்னு சொல்றது தேவைன்னு எழுதிக்கொள்ளுங்க, தேவை. அடுத்தது இந்த நீடும் தேவைதான். என்னது எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னு நாட் எதிர்பார்ப்பு, நாட் எதிர்ப்பு. நீங்க பொருளியல் படிக்கலையா? காமர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? பொருளியல் காமர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? அக்ரிகல்ச்சர்லயும் இருக்கு கேள். அக்ரிகல்ச்சர்ல ஒரு பொருளுக்கான கேள்வி, ஒரு பொருளுக்கான கேள்வி எவ்வளவு மிஸ் இது டிமாண்ட்னு சொல்றது ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு முதல் அந்த கம்பெனி என்ன செய்யும் சொன்னா ஒரு சர்வே ஒன்று செய்யும், ஸ்டடி ஒன்று செய்யும். அதுல டார்கெட் குரூப் பார்ப்பாங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு பேபி சோப்னா பேபிஸ் தான் வந்து டார்கெட், லக்ஸ் சொன்னா எல்டர்ஸ். ஸோ அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க இங்க இப்ப ஸ்ரீலங்கால இத்தனை பெர்சன்டேஜான பேபிஸ் வந்து இதை வேண்டுவாங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா அந்த அமௌண்ட் தான் அவங்களுக்குரிய டிமாண்ட். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்களோட சப்ளை இருக்கும், அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும். அதான் டிமாண்ட்னு சொல்றது. அப்ப இந்த டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு பொருளுக்கான கேள்வி எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது, அந்த பொருளுக்கான கேள்வி வந்து டிமாண்ட். நீடுன்னு சொல்றது தேவை, நீடுன்னு சொல்றது தேவை, தமிழ் எழுதிக்கொள்ளுங்க. இது கேள்வி, இது தேவை. முதலாவது பாருங்க, the company closed down because there wasn't enough demand for its product. முதலாவது, the company closed down because there wasn't enough demand for its product. அப்ப அந்த கம்பெனிய மூடிட்டாங்களாம், ஒரு கம்பெனி ஏதோ ஒரு நிறுவனத்தை மூடிட்டாங்களாம். பிகாஸ் ஏன் என்று சொன்னால் அவர்கள் உற்பத்தி செய்த பொருளுக்கான போதிய அளவு கேள்வி இல்லை. அதனால ஒரு பொருளுக்கான உற்பத்தி அவங்க செய்து வச்சிருக்கிற அந்த உற்பத்தி பொருளுக்கான கேள்வி போதிய அளவு இல்லை, அவங்க எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை அப்படின்றதுனால அந்த கம்பெனிய மூடிட்டாங்களா. அதாவது இப்ப யோசிங்க, இப்ப அவங்க இந்த பத்மசீலன் சொன்ன மாதிரி இப்ப பேபி சோப்புன்னு எடுங்க. அப்ப அவங்க ஒரு சர்வே செஞ்சிருக்காங்க, சர்வே செஞ்சுட்டு அவங்க ஒரு 1000 சோப்பை உற்பத்தி செஞ்சுட்டாங்கன்னு வைங்க. ஒரு 1000 சோப்ஸ் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஒரு பக்கம் வச்சுட்டாங்க. அப்ப வச்சிருக்கிறாங்க, அவங்க போய் மார்க்கெட் பண்ண போற நேரத்துல அங்க ஒரு 500 சோப்பை தான் அங்க வாங்கிட்டாங்க. எங்களுக்கு வந்து கடைகள்ல போய் கேட்கிற நேரம் எங்களுக்கு தேவை 500 சோப் தான் எங்களுக்கு தேவைன்னு சொல்லி 500 எடுத்தாங்க. இப்ப இந்த மிச்சம் இருக்கிற 500 உங்களுக்கு விற்க வழி இல்லை, மிச்சம் இருக்கிற 500 இவங்க விற்கிறதுக்கு இவங்களுக்கு வழி இல்லை. ஆனா இவங்க அந்த 1000 உற்பத்தி செஞ்சாங்க தானே, மேனுஃபேக்சர் பண்ணினாங்க. அப்ப இவங்க 500 தான் மார்க்கெட்ல போட்டிருக்காங்க, இன்னும் 500 அப்படி இவங்களோட கையில இருக்கு. அப்ப அந்த மிச்சம் 500க்கு அவங்க செலவழிச்ச காசு, அவங்க அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண மணி, அவங்களோட அந்த மூல பொருட்களுக்கெல்லாம் அவங்க செலவிட்ட மணி இருக்கு, சேலரி,
அவங்க பே பண்ணின சேலரி, வேலை செஞ்ச ஆட்களுக்கு பே பண்ண சேலரி, கரண்ட் பில், இந்த மாதிரி எல்லாம் அதெல்லாம் நஷ்டம் அவங்களுக்கு. ஏன்னா அந்த சோப்பை விக்கல அவங்க. அந்த சோப்பு அவங்க கையிலேயே இருக்கு. மார்க்கெட்டுக்கு 500 தான் போயிருக்கு. அப்ப பாதி தான் வெளியே போயிருக்கு, மிச்சம் பாதி அவங்களுக்கு அப்படியே நஷ்டம். அப்ப அந்த 1000 சோப்பு உற்பத்தி பண்ணிட்டாங்க, 500 சோப்புக்கான கேள்விதான் மார்க்கெட்ல இருந்தது. ஆகவே இந்த இவங்க கையில வச்சிருக்கிற போதிய அளவு சோப்புக்கான போதிய அளவு அங்க டிமாண்ட் இல்லாததுனால அந்த நிறுவனத்தை வந்து ஒண்ணும் செய்ய இயலாது. நஷ்டம், தொடர்ந்து நஷ்டம் ஏற்பட்டு அந்த நிறுவனத்தை மூடிட்டாங்க. அப்ப டிமாண்ட் போ அப்படின்னு சொல்றது அந்த கேள்வி, அந்த ஏதோ ப்ராடக்ட். ஓகே, அஜினாஸ் கூட மைக் மியூட் பண்ணி விட்டுருங்க அஜினாஸ். அப்ப தமிழ்ல எழுதுங்க. The company closed down because there wasn't enough demand for its product. அப்ப அதனுடைய தன்னுடைய உற்பத்தி பொருளுக்கு போதிய அளவு கேள்வி இல்லாததன் காரணமாக அந்த நிறுவனத்தை மூடிவிட்டார்கள் அப்படின்னு வருது. மூடினார்கள். The company closed down because there wasn't enough demand for its product. Okay. அடுத்து ரெண்டாவது பாருங்க. There is no excuse for behavior like that. There is no need for it. There is no excuse for behavior like that. இப்ப யாரோ ஒருத்தர் மோசமா நடந்து கொள்றாங்கன்னு வைங்க, மோசமா நடந்து கொள்றாங்க. அப்ப அதுக்கான அது சொல்றாங்க, அவருடைய மோசமான நடத்தைக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸுமே இல்லை, ஒரு மன்னிப்பு கூட கொடுக்க இயலாது. அவருடைய நடத்தைக்கு எங்களால எந்த மன்னிப்புமே கொடுக்க முடியாது, அதுக்கு ஒரு தேவையுமே இல்லை. அப்ப தேர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் இட்னா அதற்கான தேவை இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அதற்கான தேவை இல்லை. ஓகே. Right, there is no excuse for behavior like that. அப்படியான நடத்தைக்கு எந்த விதமான மன்னிப்பும் இல்லை, அதற்கான எந்த தேவையும் இல்லை. அப்ப இந்த அப்படின்னு சொல்றது அதற்கான இந்த பொருளுக்கான கேள்வி, இந்த நடத்தைக்கான இதுக்கான காரணம், இதுக்கான தேவை. அப்ப இந்த போன்னு சொல்றது ஆன அப்படின்ற அர்த்தம். ஆன, ரைட். அடுத்து பாருங்க, ரீசன் ஃபார். அடுத்து ரீசன் ஃபார். ரீசன் என்ற காரணம். ரீசன். The train was late, but nobody knew the reason for the delay. The train was late, but nobody knew the reason for the delay. அப்ப புகையிரதம் தாமதமாகி வந்தது, ஆனால் அதற்கான காரணம் யாருக்கும் தெரியவில்லை. அந்த புகையிரதம் தாமதமாகி வந்ததற்கான காரணம் யாருக்கும் தெரியவில்லை. ரீசன் ஃபார். அப்ப அதற்கான காரணம் யாருக்கும் தெரியவில்லை. புகையிரதம் தாமதமாக வந்ததற்கான காரணம் யாருக்கும் தெரியவில்லை. இது அப்படின்னு சொல்றது ஆன. ரெண்டாவது நவுனோட ஆஃப். இந்த ஆஃப் என்ற preposition. அப்ப an advantage, a disadvantage. Advantage and disadvantage of under preposition. Advantage and disadvantage. The advantage of living alone is that you can do what you like.
the advantage of living alone is that you can do what you like. அப்ப தனியாக வாழ்வதில் இருக்கின்ற நன்மை என்னவென்றால், அட்வான்டேஜ் என்றது நன்மை. தனியாக வாழ்வதில் இருக்கின்ற நன்மை என்னவென்றால், உனக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நீ செய்யலாம். யூ கேன் டூ வாட் யூ லைக். உனக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நீ செய்யலாம். அப்ப தனியாக இருப்பதில் இருக்கிற நன்மை. அப்ப அட்வான்டேஜ். இந்த இடத்துல ஆஃப்ன்றது இல் அப்படின்னு வரும். இல். Like me. டீச்சர் வாழ்வதில் இருக்கின்ற நன்மை என்னவென்றால் அதுக்கு என்ன சொன்னீங்க? தனியாக இருப்பதில் இருக்கின்ற தனியாக வாழ்வதில், அட்வான்டேஜ் ஆஃப் லிவிங் அலோன். தனியாக வாழ்வதில் இருக்கின்ற நன்மை யாதெனில், உனக்கு என்ன விருப்பமோ அதை உன்னால் செய்ய முடியும். Like me, no? Right. அடுத்தது. There is an advantage in doing something. There are many advantages in living alone. அப்ப தனியாக வாழ்வதில் நிறைய நன்மைகள் இருக்கின்றன. There are many advantages in living alone. தனியாக வாழ்வதில் நிறைய நன்மைகள் இருக்கின்றன. Right? புரியுதா? Yes. புரிஞ்சா சார். A cause of, cause என்றது காரணம். cause, C-A-U-S-E, cause என்றது காரணம். cause of. The cause of explosion is unknown. The cause of explosion is unknown. அந்த வெடிப்புக்கான காரணம் தெரியவில்லை. அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன், குண்டு வெடிப்பு அதெல்லாம் நடந்தா அதுக்கான காரணம், அப்படி இல்லாட்டி ஒரு பெரிய டேங்கோ ஏதோ வெடிச்சுட்டா ஏதோ ஒரு வெடிப்பு ஏற்படப்பட்டதுக்கான காரணம் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ன்றது வெடிப்பு. அப்ப அந்த வெடிப்புக்கான காரணம் தெரியவில்லை, unknown. The cause of explosion is unknown. வெடிப்புக்கான காரணம் தெரியவில்லை. அப்ப இந்த இடத்துல of என்ன சொல்றது? ஆன அப்படின்ற வார்த்தையை குறிக்குது. கழுகு, சில கழுகுகள் இருக்கு இந்த கிளாஸ்ல. மிஸ் அப்ப ரீசன் என்றாலும் காரணம் தானே மிஸ்? ரீசன் என்றாலும் காரணம் தான். காஸ் என்றாலும் காரணம், ரீசன் என்றாலும் காரணம். இப்ப காஸ் ஆஃப் டெத்ன்னு சொல்லுவாங்க தானே. இப்ப யாராவது இறந்து போனா காஸ் ஆஃப் டெத், ரீசன் ஆஃப் டெத்ன்னு சொல்லலாம், காஸ் ஆஃப் டெத்ன்னு. அப்ப அது சரியா நாங்க சொல்றது அப்படின்னு சொன்னா இந்த காஸ் ஆஃப் டெத்ன்னு தான் சொல்லுவோம். காஸ் ஆஃப் டெத்ன்னு தான் எழுதுவோம். காரணம், இறப்புக்கான காரணம்னா காஸ் ஆஃப் டெத்ன்னு எழுதுவாங்க. இந்த காஸ்ன்றதும் காரணம் தான், ரீசன்ன்றதும் காரணம். சில இடத்துல காஸ், சில இடத்துல கோர், அப்படியே according to the death, அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆபத்து நிறைந்ததுகள் எல்லாம் வந்தா அந்த இடத்துல நாங்க காஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். காஸ். ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க தானே. இந்த போடுவாங்களேடா படங்கள், திரைப்படங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் எல்லாம் சொல்லுவாங்களே. அந்த புகைப்பிடிப்பது கேன்சருக்கான காரணம். ஸ்மோக்கிங் காசஸ்
ஓகே தேங்க்யூ. அடுத்து கூப்பிட்டீங்களா யாராவது நீ? நோ மிஸ். மதுஷனை காண ரவீந்திரன் யாரையுமே காணா. எம்ஜிகே அது இருக்காரா? ஒருத்தரையும் காணாண்டா. எம்ஜிகே இருக்கார், மொத்தமில்லாம இருக்கார். அடுத்து பாருங்க, a picture, a photo, a photograph, map, plan, drawing இதெல்லாம் வந்தால் of. A picture, a photo, photograph, photograph, map, plan, drawing இதுக்கெல்லாம் ஆஃப் தான் யூஸ் பண்ணும். ஆஃப் பண்ற ப்ரொபோசிஷன். பிக்சர்னா சும்மா ஒரு படம். போட்டோ அப்படின்னு சொன்னாலும் படம் தான். போட்டோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்றது புகைப்படம். போட்டோகிராஃப்ன்றது புகைப்படம். மேப் பண்ற வரைபடம். பிளான் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஒரு வீட்டுக்கான ஒரு அந்த ஏதோ ஒரு இடத்துக்கான அல்லது ஒரு வீட்டுக்கான வரைபடத்தை தான் நாங்க வந்து பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மேப், பிளான். மேப் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கான வழிகாட்டிய வந்து நாங்க வரைகிறது வந்து மேப். டிராவிங் அப்படின்னு சொல்றது வரைதல். இதுக்கெல்லாம் ஆஃப் பண்ற ப்ரொபோசிஷனை தான் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். Rachel showed me some pictures of her family. Rachel showed me some pictures of her family. அப்ப ரேச்சல் அவளுடைய குடும்பத்தினருடைய சில புகைப்படங்களை காட்டினாள். ஆஃப் குடும்பத்தினருடைய சில புகைப்படங்களை காட்டினாள். ரேச்சல் அவளுடைய குடும்பத்தினருடைய சில புகைப்படங்களை காட்டினாள். I had a map of the town, so I was able to find my way around. I had a map of the town, so I was able to find my way around. அப்ப என்னிடம் நகரத்தினுடைய வரைபடம் ஒன்று இருந்தது. அதனால் என்னுடைய வழியை இலகுவாக கண்டுபிடிக்க என்னால் முடிந்தது. என்னிடம் நகரத்தின் வரைபடம் ஒன்று இருந்ததனால் என்னுடைய வழியை கண்டுபிடிக்க என்னால் முடிந்தது. என்னுடைய வழி ரோட ஒழுங்கா கண்டுபிடித்துக் கொள்ள என்னால் முடிந்தது. ஓகே, ரெண்டாவது பாருங்க, நவுனோட இன். அடுத்து இன் என்ற ப்ரொபோசிஷன். இன் நவுனோட இன் வருது. An increase, a decrease, a rise, a fall. இதெல்லாம் வந்தால் இன் என்ற ப்ரொபோசிஷன் வரும். இன். அப்ப an increase அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு உயர்ச்சி. இன்க்ரீஸ் சொல்றது ஒரு உயர்ச்சி, அதிகரிப்பு.
இன்க்ரீஸ்ன்னு சொல்றது ஒரு அதிகரிப்பு. இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்றது அதிகரிப்பு. டிக்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்றது குறைவடைதல். டிக்ரீஸ்ன்னு சொல்றது குறைவடைதல். டிக்ரீஸ்ன்னு சொல்றது குறைவடைதல். டிக்ரீஸ்ன்னு சொல்றது குறைவடைதல். ரைஸ்ன்னு சொல்றது உயர்ச்சி. ரைஸ்ன்னு சொல்றது உயர்ச்சி. உயர்ச்சி. அதே மேம் அதே மேம் என் and வந்திருக்கு n increase n decrease ஐ vowel sound increase. ஓ ரைட் N increase or decrease. I என்றது vowel sound. Decrease என்றது consonant sound. அப்ப n increase, a decrease, a rise, a fall. Rise என்றது உயர்ச்சி, fall என்றது வீழ்ச்சி. வீழ்ச்சி. இவைகள் எல்லாம் in என்ற preposition பாவிக்க போறோம். முதலாவது பாருங்க. ரைஸ் வந்து RISE அந்த RISC ரைஸ் என்றா உயர்ச்சி. RIC னா சோறு. சோறு. Miss, சோறுக்கு RIC. நான் நேரம் பார்த்தாலும் சோறு சோறுன்னு. Miss, ஆ decrease Tamil meaning டிக்ரீஸ் என்றா குறைவடைகிறது. டிக்ரீஸ் என்றா குறைவடைகிறது. இன்க்ரீஸ் என அதிகரிக்கிறது. டிக்ரீஸ் என்றா குறைவடைகிறது. குறைவுபடல் குறைவடைதல். குறைவடைதல் குறைவுபடல் குறைவுபடல் குறைவடைதல். No, you can say slowly increasing. People are increasing or water increasing. I can say decreasing also. Decrease. Yes. Yes. ரைஸ் ன்னு சொல்றது உயர்ச்சி. ரைஸ் ன்னு சொல்றது உயர்ச்சி. ஃபால் ன்னு சொல்றது வீழ்ச்சி. ரைஸ் என்றது உயர்ச்சி, ஃபால் என்றது வீழ்ச்சி. There has been an increase in the number of road accidents recently. There has been an increase in the number of road accidents recently. அப்ப சமீப காலமாக வீதி விபத்துக்களின் எண்ணிக்கையில் கணிசமான ஒரு அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. சமீப காலமாக வீதி விபத்துகளில் கணிசமான அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ரைட். அடுத்து பாருங்க. Last year was a bad one for the company. Last year was the bad one for the company. There was a big fall in sales. There was a big fall. There was a big fall in sales. Last year was a bad one for the company. அப்ப போன வருடம் நிறுவனத்திற்கு ஒரு மோசமான வருடம். போன வருடம் நிறுவனத்திற்கு ஒரு மோசமான வருடம்.
விற்பனையில் பாரிய வீழ்ச்சி காணப்பட்டது. விற்பனையில் பாரிய வீழ்ச்சி காணப்பட்டது. There was a big fall in sales. விற்பனையில் பாரிய வீழ்ச்சி காணப்பட்டது. அடுத்து noun. noun-ஓட to. to என்ற preposition. to. to-ல பாருங்க damage. damage. damage வந்தா to. invitation to. an invitation. invitation to. solution. a solution. இதெல்லாம் to. an attitude. an attitude. இதுக்கெல்லாம் to என்ற preposition தான் நாங்க யூஸ் பண்றோம். பாருங்க, a damage to. The accident was my fault. The accident was my fault. So I had to pay for the damage to the other car. The accident was my fault. So I had to pay for the damage to the other car. அப்ப ரோட்ல போற நேரம் ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு அப்படின்னு வைங்க. அப்ப அந்த ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுத்தினவர் சொல்றாரு, அந்த விபத்து வந்து என்னுடைய பிழை தான். அந்த விபத்து என்னுடைய பிழை. ஆகவே மற்றைய காருக்கான அந்த டூன்றது ஆன அப்படின்னு அர்த்தம். ஆன மற்றைய காருக்கான நஷ்டத்தை செலுத்த வேண்டிய ஏற்பட்டது. ஐ ஹேட் டு பே. அந்த செலுத்த வேண்டிய தேவை எனக்கு ஏற்பட்டது. டீச்சர், காருக்கான நஷ்டத்தை அடுத்த அந்த மற்ற காருக்கான நஷ்டத்தை செலுத்த வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு ஏற்பட்டது. அடுத்து பாருங்க, an invitation to. an invitation அழைப்புதல். அழைப்பு அல்லது அழைப்பிதழ். invitation. Did you get an invitation to the party? Did you get an invitation to the party? அந்த பார்ட்டிக்கான அழைப்பு உனக்கு கிடைத்ததா? அந்த பார்ட்டிக்கான அழைப்பு உனக்கு கிடைத்ததா? Did you get an invitation to the party? அந்த பார்ட்டிக்கான அழைப்பு உனக்கு கிடைத்ததா? அடுத்து சொல்யூஷன். சொல்யூஷன் சொல்றது தீர்வு. சொல்யூஷன் சொல்றது தீர்வு. A solution to a problem. ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வு. சொல்யூஷன். A key to. அப்ப ஒரு a key to a door. A key to a door. அந்த கதவுக்கான சாவி. அந்த ஆன அப்படின்னு சொல்றத அந்த to-வை குறிக்குது. ஆன பிரச்சனைக்கான தீர்வு. A solution to a problem. பிரச்சனைக்கான தீர்வு. A key to a door. அந்த கதவுக்கான சாவி. An answer to a question. அந்த கேள்விக்கான பதில். A reply to a letter. கடிதத்துக்கான பதில். A reply to a letter. கடிதத்துக்கான பதில். A reaction to. reaction. பிரதிபலிப்பு. reaction. I hope we find a solution to the problem. I hope we find a solution to the problem. அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை தேடிக்கொள்ள முடியும் என நான் நினைக்கிறேன். I hope
we find a solution to the problem. அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை தேடிக்கொள்வோம் என நான் நினைக்கிறேன். மிஸ் சொல்யூஷனுக்கு போகும் பாவிக்கலாம். சொல்யூஷன் ஃபார் தி ப்ராப்ளம். Solution for the problem. சொல்யூஷனுக்கு போகும் சொல்யூஷனுக்கு வராதா? நோ டூ ஒரு பிரச்சனைக்கான டூன்னு சொல்றது ஒரு பிரச்சனை நடக்கிற நேரம் அந்த அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு அப்படின்னு சொல்ற நேரம் டூ. I was surprised at her reaction to my suggestion. I was surprised at her reaction to my suggestion. என்னுடைய யோசனைக்கான அவளுடைய ரியாக்ஷன் என்ன தமிழ்ல? வாட் இஸ் ரியாக்ஷன்? அவளுடைய பிரதிபலிப்புன்றது ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லையா? ரியாக்ஷனுக்கான சரியான தமிழ் வெளிப்படுத்தல் தானே மிஸ்? வெளிப்படுத்தல் இல்ல, வெளிப்படுத்தல. சரியான தமிழ் நடவடிக்கையா மேடம்? நடவடிக்கையா? இல்லடா மிஸ் வெளிப்பாடு. வெளிப்பாடா ரியாக்ஷன்ன்றது? கரெக்ட். நடத்தை முயற்சி ஏற்பாடு. இல்ல வெளிப்பாடா தான் இருக்கு. எதிர்வினை. பாருங்க, எதிர்வினை என்று சொல்லுவாங்க மிஸ். எதிர்வினைன்னு தான் இருக்கு. அது எதிர்வினை ரியாக்ஷன். அந்த ரியாக்ஷன் வந்து வேற தானே, அந்த ரியாக்ஷன் வேற. அந்த எதிர்வினைன்றது ரியாக்ஷன். எவ்ரி ஆக்ஷன்ஸ் ஹேஸ் த ரியாக்ஷன். அதான் எதிர்வினை. ஒவ்வொரு வினைக்கும் எதிர்வினை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அது அது வந்து அந்த ரியாக்ஷன் இல்ல. நான் சொல்றது இப்ப நீங்க வந்து என்ன பார்த்து சிரிச்சா நான் ரியாக்ஷன் கொடுக்குறேன். முகபாவனை, அந்த முகபாவனை தான் அது. அது பிரதிபலிப்புன்னு முகபாவனைன்னு வைக்கலாம் தானே? முகபாவனை, அந்த ஃபேஸ் ரியாக்ஷன். வெளிப்பாடு பிரதிபலிப்பு அந்த மீனிங்ல தான் வரும். பிரதிபலிப்பு. ஓகே, பிரதிபலிப்பு. அந்த முகத்துல பிரதிபலிக்கிறது. அந்த ரியாக்ஷன்ன்றது முகத்துல பிரதிபலிக்கிறது. சோ I was surprised at her reaction to my suggestion. என்னுடைய யோசனைக்கான அவளுடைய பிரதிபலிப்பை கண்டு நான் ஆச்சரியம் அடைந்தேன். I was surprised அப்படின்னு சொல்றது ஆச்சரியம் அடைகிறது. An attitude அப்படின்னு சொல்றது நாங்க ஒருத்தரை நோக்கி எங்களுடைய அந்த குணத்தை காட்டுறது. attitude அணுகுமுறை. attitudeன்றது அணுகுமுறை. மனோபாவமா, நடத்தையா இல்லாட்டி மனோபாவமா? attitudeன்றது மனோபாவம். மனோபாவம்னு சொல்லலாமா? மனோபாவம் அல்லது என்ன செல்வக்கலா? அவன் நடத்தைன்னு சொல்லுமா? அவன் attitude மாறி இருக்குன்னு சொல்ற பிஹேவியர்ல நடத்தை என்ன சொல்ற? அந்த ஒருத்தரை பார்த்துட்டு நாங்க சொல்ற டோட்டல் அவனுடைய attitude சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்கனே. அவனுடைய attitude சரியில்லை அப்படின்னு அவன் நடந்து கொள்ற விதம், நடந்து கொள்கிற விதம், அணுகுமுறை அப்படி எடுக்கலாம் தானே மிஸ்? அணுகுமுறை இல்ல, ஒரு அணுகுமுறைன்னு எடுக்கலாம். அவள் அணுகுமுறை, குணநலன், அந்த மாதிரி. His attitude to his job is very negative. His attitude to his job is very negative.
குணாம்சமா? கொள்கை நடத்தை. அவனுடைய கொள்கை குணாம்சம் மிஸ். வருமா? குணாம்சமா? குணாம்சம்னு வருமா? attitude-னா? நடத்தை நடத்தை. நடத்தையா? நடத்தை. ஒருத்தருடைய நடத்தை attitude-ன்னு சொல்றது. His attitude. ஒழுக்கம் வருமா மிஸ்? attitude அணுகுமுறை, நடத்தைன்றது பிஹேவியர் தான் நடத்தை. Behavior நடத்தை. அணுகுமுறை அர்த்தத்தில attitude. ஒருத்தருடைய வகிபாகம், மனோபாவம். வகிபாகம், மனப்பாங்கு மனப்பாங்கு மனப்பாங்குன்னு சொல்லலாமா? மனோபாவம் இல்லாட்டி மனப்பாங்கு. கொள்கைக்கு என்ன மேடம் சொல்ற? கொள்கைக்கு சொல்றது அவர்களுடைய கொள்கை அப்படின்னு சொன்னா அவங்க கொள்கைன்றது மோட்டிவ், மோட்டோன்றது கொள்கை. பாலிசின்னு சொல்லலாம் தானே மிஸ்? பாலிசி மோட்டோ அதெல்லாம் கொள்கைகள். His attitude to his job is very negative. அந்த தொழிலுக்கான அவனுடைய மனோபாவம் மிகவும் எதிர்மறையானது. நெகட்டிவ்ன்றது எதிர்மறை. அந்த தன்னுடைய தொழிலுக்கான அவனுடைய மனோபாவம் அல்லது அவனுடைய மனோபாவம் மிகவும் எதிர்மறையானது. தன்னுடைய தொழிலுக்கான அவனுடைய மனோபாவம் மிகவும் எதிர்மறையானது. அடுத்து பாருங்க, நவுன் வித் அல்லது பிட்வீன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, Yes. இந்த வாக்கியத்துக்கான அந்த இடத்துல மனோபாவம்ன்ற சொல் சரியா இல்லாட்டி அணுகுமுறைன்ற சொல் சரியா மிஸ்? அணுகுமுறை. இந்த வாக்கியத்துக்கு தன்னுடைய தொழிலுக்கான அவனுடைய அணுகுமுறை மிகவும் எதிர்மறையானது. இதுதானே மிஸ் அப்படி சரியா? சொல்லலாம் இதாயா? அது பொருத்தமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அணுகுமுறை மிகவும் அணுகுமுறை attitude. மிஸ் அணுகுமுறை என்ன அப்ரோச்சஸ் தானே மிஸ்? அப்ரோச் தான் ஆமாண்டா. அணுகுமுறை மிஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ், வகிபாகம்னு சொல்லுவாங்க மிஸ். அத என்ன பூரணி? அவங்க வகிக்கிற பங்கு. ஓ மிஸ், ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கு. கூகுள் அணுகுமுறை தான் இருக்குது. Google அணுகுமுறை போட்டு attitude. அணுகுமுறை is attitude to his job is very negative. அந்த தொழிலுக்கான அவனுடைய அணுகுமுறை, அவனுடைய அணுகுமுறை மிகவும் எதிர்மறையாக இருக்கிறது. இந்த வார்த்தைக்கு நிறைய வித்தும் பிட்வீனும் எங்க வருது? வித் பிட்வீன் a relationship, a connection, a contact. அப்ப வித் என்று வரதெல்லாம் எங்க அப்படின்னு சொன்னால் with a relationship, a relationship, a connection, contact, இதோட எல்லாம் வித் வரப்போகுது. Do you have a good relationship with your parents? Do you have a good relationship with your parents? அப்ப வித் அப்படின்னு சொல்றது உடனான அர்த்தம். வித் உடனான, வித்ன்றது உடன். Do you have a good relationship with your parents?
உன்னுடைய பெற்றோருடனான உன்னுடைய உறவுமுறை, உன்னுடைய பெற்றோருடனான உன்னுடைய உறவுமுறை நன்றாக இருக்கிறதா, அல்லது உன்னுடைய பெற்றோருடன் உனக்கு நல்ல ஒரு உறவுமுறை இருக்கிறதா, உன்னுடைய பெற்றோருடன் உனக்கு நல்ல ஒரு உறவுமுறை இருக்கிறதா. உன்னுடைய பெற்றோருடன் உனக்கு நல்ல ஒரு உறவுமுறை இருக்கிறதா. The police want to question a man in connection with the robbery. The police want to know, the police want to know, sorry, the police want to question a man in connection with the robbery. அந்த நபருக்கு கொள்ளை சம்பவத்துடன் உடனான தொடர்பு குறித்து, அந்த நபருக்கு கொள்ளை சம்பவத்துடன் இருக்கும் தொடர்பு குறித்து, கொள்ளை சம்பவத்துடனான தொடர்பு பற்றி போலீசார் அவனிடம் கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். The police want to question a man in connection with the robbery. கொள்ளை சம்பவத்துடனான தொடர்பு குறித்து ஒரு மனிதனிடம் போலீசார் கேள்வி கேட்க வேண்டும். அடுத்து a relationship, a connection, contact, a difference. அது between ஓட எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். between ஓட முதல்ல வித்தோட பார்த்தோம், அடுத்து between எப்படி வந்தான்னு பார்ப்போம். The police believe that there is no connection between the two crimes. The police believe that there is no connection between the two crimes. அந்த இரண்டு குற்ற செயல்களுக்கும் இடையில், between என்றது இடையில், between அப்படின்றது இடையில், அந்த இரண்டு குற்ற செயல்களுக்கும் இடையில் எந்த தொடர்பும் இல்லை என போலீசார் நம்புகிறார்கள். அந்த இரண்டு குற்ற செயல்களுக்கும் இடையில் எந்த தொடர்பும் இல்லை என போலீசார் நம்புகிறார்கள். The police believe that there is no connection between the two crimes. அந்த இரண்டு குற்ற செயல்களுக்கும் இடையில் எந்த தொடர்பும் இல்லை என போலீசார் நம்புகிறார்கள். There are some differences between British and American English. There are some differences between British and American English. American Englishக்கும் American ஆங்கிலத்துக்கும் British ஆங்கிலத்துக்கும் இடையில் சில வேறுபாடுகள் அல்லது சில வித்தியாசங்கள் உண்டு.
பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷுக்கும் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷுக்கும் இடையில் சில வித்தியாசங்கள் உண்டு. There are some differences between British and American English. பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்துக்கும் அமெரிக்கன் ஆங்கிலத்துக்கும் இடையில் சில வித்தியாசங்கள் உண்டு. ஓகே, அடுத்து அட்ஜெக்டிவோட, இப்ப நாங்க நவுனோட பார்த்துட்டோம். அடுத்து அட்ஜெக்டிவோட ப்ரெபோசிஷன். அட்ஜெக்டிவோட ப்ரெபோசிஷன் அட்ஜெக்டிவோட ப்ரெபோசிஷன் வரப்போகுது பாருங்க. Adjectives plus preposition. Adjectives plus prepositions. பாருங்க. Nice, nice, kind, kind, good, good, generous, generous, polite, polite, stupid, stupid, silly. இதெல்லாம் வந்தால் of என்ற preposition. of என்ற preposition வரப்போகுது. இப்ப nice என்றால் நல்ல, nice, நல்ல. kind என்றால் அன்பான, kind என்றால் அன்பான. good என்றாலும் நல்ல. good என்றால் நல்ல. generous என்றால் தாராள குணம். generous என்றால் தாராள குணம். generous. polite என்றால் மரியாதை. polite என்றால் மரியாதை. stupid என்றால் முட்டாள்தனம். stupid என்றால் முட்டாள்தனம். silly என்றால் சிறுபிள்ளைத்தனம். சிறுபிள்ளைத்தனம், silly. இதுகளுக்கெல்லாம் of என்ற preposition பாவிக்க போறோம். Thank you. It was very kind of you to help me. Thank you. It was very kind of you to help me. அப்படி நாங்க யாராவது எங்களுக்கு உதவி செய்துட்டா சும்மா தேங்க்யூ அப்படின்ட்டு மட்டும் போகக்கூடாது. அதோட சேர்த்து it's so kind of you, so nice of you, it's so kind of you to help me. உனக்கு எனக்கு உதவி செய்யறது அளவுக்கு உனக்கு அன்பான நீ அவ்வளவு அன்பானவன், எனக்கு உதவி செய்கிற அளவுக்கு நீ அன்பானவன். So nice of you to help me. Thank you so much. Thank you so much. It was so kind of you to help me. உனக்கு நீ எனக்கு உதவி செய்யற அளவுக்கு நீ அவ்வளவு அன்பானவன். So kind of you to help me. எனக்கு உதவி செய்கிற அளவுக்கு நீ அவ்வளோ அன்பானவன் அப்படின்னு சொல்றது. அப்ப நாங்க சும்மா போய் தேங்க்யூ மட்டும் சொல்லக்கூடாது. இட்ஸ் so nice of you, it's so kind of you. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை நாங்க அங்க சேர்க்கணும். அப்பதான் அழகா இருக்கும். It was very kind of you to help me. It was very kind of you. அப்ப கைண்ட் ஆஃப் யூன்றா நீ ஒரு அன்பானவன் அர்த்தம். நீ ஒரு அன்பானவன், எனக்கு உதவி செய்கிற அளவுக்கு நீ அவ்வளவு அன்பானவன். It is stupid of me to go out
without a coat in such cold weather. It's stupid of me to go out without a coat in such cold weather. இந்த குளிரான காலநிலையில் வெளியே ஒரு கோட் அணியாமல் அல்லது ஒரு மேல் சட்டை அணியாமல், கோட்னு சொல்லுவோம், பெரிய ஸ்வெட்டர் மாதிரி பெரிய கோட். இந்த குளிரான காலநிலையில் ஒரு கோட் அணியாமல் வெளியே செல்லும் அளவுக்கு நான் ஒரு முட்டாள். அப்ப வெளியே சரியான குளிரா இருக்கு, பெரிய கோட்டெல்லாம் போட்டுட்டு போகணும். அதை போடாம போனா நாங்க குளிரால அவதிப்படணும். அப்ப இந்த குளிரான காலநிலையில் ஒரு கோட்டை போடாம வெளியே போற அளவுக்கு நான் ஒரு முட்டாள். stupid of me. அடுத்து நைஸ் என்றால் அதே நைஸ், கைண்ட், குட், ஜெனரஸ், பொலைட். இதுல நாங்க வித்தியாசமா படிக்க ரூட் அப்படின்னு சொல்றது முரட்டு சுபாவம், முரட்டுத்தனம், ரூட். ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்றது சிநேகபூர்வம், சிநேகபாவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சிநேகபூர்வம் அல்லது சிநேகபாவம். ரூட்னு சொல்றது ஒரு அவங்க மேல நாங்கள் காட்டுற ஒரு ரூட்னஸ், ஒரு கடினத்தன்மை. முரட்டுத்தனம் ரூடுக்கு வருமா? முரட்டுத்தனம், எஸ், முரட்டுத்தனம், ரூட், முரட்டுத்தனம். ஃப்ரெண்ட்லின்றது சிநேகபூர்வம். குருவல் அப்படின்னு சொல்றது துஷ்டத்தனம், துஷ்டத்தனத்துக்கு குருவல், துஷ்டத்தனம். They have always been very nice to me. They have always been very nice to me. அவர்கள் எப்போதும் என்னிடம் இனிமையாக நடந்து கொண்டார்கள் அல்லது நன்றாக நடந்து கொண்டார்கள், நல்ல விதமாக. அவர்கள் எப்போதும் என்னிடம் நல்ல விதமாக நடந்து கொண்டார்கள். They have always been very nice to me. நல்ல விதமாக அவர்கள் என்னுடன் நடந்து கொண்டார்கள். Why were you so unfriendly to Lucy? Why were you so unfriendly to Lucy? நீ எப்பொழுதும் லூசியோடு ஏன் ஒரு எதிரியை போல பார்க்கிறாய்? நீ ஏன் எப்பொழுதும் லூசியை ஒரு எதிரியை போல பார்க்கிறாய்? இப்ப ஃப்ரெண்ட்லின்றது சிநேகபூர்வம், அன்ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு சொல்றது ஒரு எதிரியை பார்க்கிற மாதிரி ஒரு எதிரியின் மனப்பாங்கு உள்ள ஒரு ஆளுக்கு அன்ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லுவோம். Why were you so unfriendly to Lucy? அத திருப்பி தமிழ்ல சொல்லுங்களே. நீ லூசியுடன் ஏன் எதிரியை போல நடந்து கொள்கிறாய்? எதிரியை போல் நடந்து கொள்கிறாய். அடுத்த அட்ஜெக்டிவோட அபவுட்டும் வித்தும் வரும். அடுத்து அபவுட்டும் வித்தும். அபவுட்டும் வித்தும் அதோட வருது angry, annoyed, furious, upset. இதெல்லாம் வந்தால் அபவுட்டும் வித்தும் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். அப்ப எழுதிக்கொள்ளுங்க. ஆங்கிரினா கோவம், அன்னாய்டுனா எரிச்சல். இந்த டக்குன்னு ஒரு கோவம் வருதானே, ஒரு எரிச்சல் ஒண்ணு. இப்படி யாராவது நின்றுட்டு இருக்கிற நேரம் எனக்கெல்லாம் டக்குன்னு எப்ப எரிச்சல் வரும் அப்படின்னு சொன்னா, யாராவது அப்படி பின்னுக்கு இப்படி தலையில அடிச்சு அப்படி இருக்கும். டக்குன்னு உட்கார்ந்து எல்லாம் எழுதி கொண்டிருக்க நேரம் பின்னுக்கு தலையில எல்லாம் அடிச்சு டக்குன்னு அப்படி சொல்லுன்னு ஒரு கோவம் வருந்தானே, தட் இஸ் அன்னாய்டு. டக்குன்னு ஒரு கோவம் வரும், எரிச்சல் ஒண்ணு வரும். தட் இஸ் எரிச்சலுக்கு அன்னாய்டு. ஃபியூரியஸ்னா கடும் கோபம். ஃபியூரியஸ்ன்றது கடுமையான கோபம். அப்செட் அப்படின்றது மனசங்கடம். அப்செட் என்றது மனச்சங்கடம். மனசங்கடம்.
ஓ மிஸ் ஓ ஜெனரஸ்க்கு என்ன சொன்னீங்க? தாராள குணம். மீனிங். தாராள குணம். ஓகே. There is no point in getting angry about things that don't matter. There is no point in getting angry about things that don't matter. அப்ப முக்கியமில்லாத விடயங்களுக்காக கோவப்படுவது அர்த்தமற்றது. ஏதோ ஒரு முக்கியமே இல்லாத சில விஷயங்களுக்காக எல்லாம் சிலர் கோவப்படுவோம். அது அர்த்தம் இல்லாதது அப்படின்னு சொல்றாங்க. முக்கியமற்ற விடயங்களுக்காக கோபப்படுவது அர்த்தமற்றது. There is no point in getting angry about things that don't matter. முக்கியமில்லாத விடயங்களுக்காக கோவப்படுவது அர்த்தமற்ற செயல். Are you annoyed with me for being late? Are you annoyed with me for being late? நான் தாமதமாக வந்ததற்கு என் மேல் எரிச்சல் படுகிறாயா? நான் தாமதமாக வந்ததற்கு என் மேல் எரிச்சல் படுகிறாயா? என் மேல் எரிச்சல் படுகிறாயா? நான் தாமதமாக வந்ததற்கு என் மேல் எரிச்சல் படுகிறாயா? Lisa is upset about not being invited to the party. Lisa is upset about not being invited to the party. பார்ட்டிக்கு அழைக்கப்படாததை குறித்து லீசா மன கஷ்டத்தில் இருக்கிறார். அப்செட் மன கஷ்டம், அது மன சங்கடம். பார்ட்டிக்கு அழைக்கப்படாததை குறித்து லீசா மன சங்கடத்தில் இருக்கிறார். அடுத்து எக்ஸைட்டட் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்க எதையாவது கண்டு டக்குன்னு எக்ஸைட் ஆகுறது, திடுக்கிடுறது. எக்ஸைட்டட் திடுக்கிடல். வியப்படைதல். எக்ஸைட்டட்ன்றது வியப்பல்ல, அது எக்ஸ்கிளமேஷன்ன்றதுதான் வியப்பு. மகிழ்ச்சியா ஓவரா சந்தோஷப்படுறது இல்ல எக்ஸைட்டட் அப்படின்றது ஒரு அந்த குறுகுறுன்னு இருக்கு தெரியுமா, அந்த ஒரு ஒரு பதட்டமா. எக்ஸைட்டட் ஒரு பதட்டம். அப்படி டக்குன்னு ஒரு சந்தோஷம் வந்தாலும் பதட்டம் வரும், கவலை வந்தாலும் ஒரு மனப்பதட்டம். அந்த ஒரு சந்தோஷம் வந்தாலும் ஒரு டக்குன்னு ஒரு மனப்பதட்டம் வரும் தானே, அந்த சங்கடங்கள் வந்தாலும் டக்குன்னு ஒரு மனப்பதம். அப்ப அந்த எக்ஸைட்டட்ன்றது மனப்பதட்டம். எக்ஸைட்டட். worriedன்றது கவலை அடைகிறது. நர்வஸ் அப்படின்னு சொல்றது மனக்கிளேசம். மனக்கிளேசம், கொஞ்சம் நர்வஸா இருக்கு அப்படின்னு மனக்கிளேசம். ஹாப்பின்றது சந்தோஷம். நோ, நர்வஸ்ன்றது பயம் இல்ல, ஒரு மனக்கிளேசம். அது பயம் இல்ல. நர்வஸ்ன்னு சொல்றது ஒரு என்னமோ மாதிரியா இருக்கும் எங்களுக்கு முன்னுக்கு போறதுக்கெல்லாம். அது பயம் இல்ல, சங்கடம், பதட்டம் என்று சொல்லலாமா மிஸ்? தயக்கம். மனத்தயக்கம், நர்வஸ். நர்வஸ்ன்றது தயக்கம்னு சொல்லலாம். ஒரு மனத்தயக்கம். மிஸ் பதட்டம் என்று சொல்லலதா? பதட்டம்ன்றது எக்ஸைட்டட். நர்வஸ். ஹாப்பின்றது
happy அப்படின்றது சந்தோஷம். Are you nervous about the exam? Are you nervous about the exam? அப்ப நீ பரீட்சையை குறித்து மனப்பதட்டமா? என்ன சொன்னோம் நாங்க நர்வஸ்க்கு? மனத்தயக்கம். பரீட்சை குறித்து மனத்தயக்கத்தில் இருக்கிறாயா? நீ பரீட்சை குறித்து மனத்தயக்கத்தில் இருக்கிறாயா? அடுத்து ப்ளீஸ்ட்னு சொல்றது சந்தோஷம் அடையுது. ப்ளீஸ்ட்னு சொல்றது சந்தோஷம் அடையுது. சாட்டிஸ்ஃபைடுன்றது திருப்தி அடையுது. ப்ளீஸ்ட்ன்ற சந்தோஷம் அடையுதல், சாட்டிஸ்ஃபைடுன்றது திருப்தி அடைதல், ஹாப்பின்றது சந்தோஷம், டிலைட்டட்ன்றது அதிக சந்தோஷம், டிலைட்டட். டிசப்பாயிண்டட் அப்படின்னு சொல்றது ஏமாற்றம் அடைகிறது. Dissatisfied. திருப்தி. சாட்டிஸ்ஃபைட்னா திருப்தி. Delight. அதிக சந்தோஷம். மிஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடுடா மீனிங் என்ன? சாட்டிஸ்ஃபைட்னா திருப்தி. They were delighted with the present I gave them. நான் அவர்களுக்கு அளித்த பரிசிற்காக அவர்கள் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். நான் அவர்களுக்கு அளித்த பரிசை கண்டு அவர்கள் அதிக சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் அல்லது மிகுந்த சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். மிகுந்த சந்தோஷம். நான் கொடுத்த பரிசுக்கு அவர்கள் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். அவ்வளவா? நான் அளித்த அந்த பரிசிற்காக அவர்கள் மிகுந்த சந்தோஷம். Were you happy with your exam results? உன்னுடைய பரீட்சை பெறுபேறுகள் குறித்து நீ சந்தோஷம் அடைகிறாயா? பரீட்சை பெறுபேறுகள். அடுத்து அட்ஜெக்டிவோட at by with of இதெல்லாம் வருது. at by with of. surprised முதலாவது surprised அப்படின்னு சொல்றது ஆச்சரியப்படுறது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ், அந்த டிசப்பாயிண்டட் சொல்றது ஏமாத்துறதா இல்லாட்டி ஏமாற்றம் அடைதல். disappointed. I am disappointed. நான் ஏமாற்றம் அடைந்து விட்டேன். I'm so disappointed with my results. I'm so disappointed with his attitude. ஏமாற்றம் அடைது. surprised ன்னு சொல்றது surprised வியப்படைகிறது. surprise.
ஷாக்ட்னு சொல்றது அதிர்ச்சி அடைகிறது. சர்ப்ரைஸ்ன்றது ஆச்சரியம். சர்ப்ரைஸ்ன்றது ஆச்சரியம். ஷாக்ட் அப்படின்னு சொல்றது அதிர்ச்சி. அமேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது புதினப்படுறது. புதினப்பட. அமேஸ்ட். அஸ்டானிஷ்ட் அப்படின்னு சொல்றதும் வியப்படைதல். அற்புதம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க வியப்படைகிறது அஸ்டானிஷ்ட். அப்செட் அப்படின்னு சொல்றது மனசங்கடம். அதுகளோட at by அதெல்லாம் போட போறோம். Everybody was surprised at the news. Everybody was surprised at the news. நியூஸை பார்த்து அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அந்த செய்தியை பார்த்த அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ஆச்சரியம், surprised. I hope you were not shocked by what I said. I hope you were not shocked by what I said. நான் சொன்னதை குறித்து நீ அதிர்ச்சி அடையவில்லை என நான் நம்புகிறேன் அல்லது நான் நினைக்கிறேன். நான் சொன்னதை குறித்து நீ அதிர்ச்சி அடையவில்லை என நான் நினைக்கிறேன். அதிர்ச்சி அடையவில்லை என நான் நினைக்கிறேன். இம்ப்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது கவரப்படுறது. இம்ப்ரெஸ்ட் கவரப்படுதல். இம்ப்ரெஸ்ட் வித் அல்லது பை somebody அல்லது சம்திங். யாரோ ஒருவரால் கவரப்படுறது இம்ப்ரெஸ்ட் வித் somebody. ஒருவரால் கவரப்படுறது. சம்திங்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்தால் கவரப்படுதல் இம்ப்ரெஸ். I'm very impressed with her English. It's very good. I'm very impressed with her English. It's very good. அவளுடைய ஆங்கிலத்திற்காக நான் மிகவும் கவரப்பட்டேன். அவளுடைய ஆங்கிலத்தில் நான் மிகவும் கவரப்பட்டேன். மிகவும் அவளுடைய ஆங்கிலத்தினால் நான் மிகவும் கவரப்பட்டேன். அது மிகவும் நன்றாக உள்ளது. It's very good. அவளுடைய ஆங்கிலத்தை கண்டு நான் மிகவும் கவரப்பட்டேன். அவளது ஆங்கிலத்தினால் நான் கவரப்பட்டேன். அது மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது. fed upன்றது சோர்ந்து போறது. fed up. fed up என்று சொல்றது சோர்ந்து போறது. போர்டுன்னு சொல்றதும் களைப்படைதல். போர்டுன்னு சொல்றதும் சோர்ந்து போறதுதான். களைப்படைந்து போறது. I don't enjoy my job anymore. I fed up with it. I don't enjoy my job anymore. I'm fed up with it. என்னுடைய வேலையை குறித்து எனது வேலை எனக்கு சந்தோஷமாக இல்லை. என்னுடைய தொழில் எனக்கு சந்தோஷமாக இல்லை. அது எனக்கு மிகவும் சோர்வாக இருக்கிறது. fed up. அது எனக்கு மிகவும் சோர்வாக இருக்கிறது. அடுத்து டயர்ட் அப்படின்னு சொல்றது களைப்படைதல். டயர்ட்ன்றது களைப்படைதல். சிக் ஆஃப்ன்றதும் களைப்படைகிறது தான். சிக் ஆஃப். Come on, let's go. I'm tired of waiting. அல்லது I'm sick of waiting. Come on, let's go. I'm tired of waiting. அல்லது I'm sick of waiting. வாங்க போகலாம். வாருங்கள் போகலாம். நான் காத்திருந்து களைத்து போனேன். நான் காத்திருந்து களைத்து போனேன். வாருங்கள் போவோம். வாருங்கள் போவோம். நான் காத்திருந்து களைத்து போனேன்.
காத்திருந்து களைத்து போனேன். ஓகே, அப்ப இன்னும் தொடர்ந்து படிப்போம். நாளைக்கும் நாளன்னைக்கு ஒரு புது கோர்ஸ் தொடங்குது 6ஆம் திகதி. அப்ப அன்றைக்கு ஒரு லீவை உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு திரும்ப 7ஆம் திகதி திரும்ப அந்த டியூட்டை முடிப்பேன். இது கொஞ்சம் அந்த சுவாரஸ்யமா அப்படியே சொல்லி சொல்லி கொடுக்கணும் ஃபுல்லா அந்த வார்த்தைகளை. ஆகவே கொஞ்சம் டைம் எடுத்து மெதுவா படிப்போம். நாளைக்கு டீப் பார்ட் படிப்போம் அட்ஜெக்டிவ்ல. எஸ்டோனைஸ்ட் என்ன? எஸ்டோனைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது ஒருத்தரை பார்த்து வியப்படைறது. நாங்க ஆச்சரியம் அடைகிறது ஒருத்தரை பார்த்து. அஸ்டோனிஷ்ட் ஒரு சந்தோஷத்தோட ஒரு வியப்பு அடைகிறது அவங்கள பார்த்து. அஸ்டோனிஷ்ட். ஹசன், how are you? ஹசன் சத்தமே இல்லடா. மிஸ் சிக்கோஃபண்டா இல்னஸ் தானே? இல்னஸ் என்ன தானே? பத்தி? டயர்ட் சிக் ஆஃப் ன்றது இல்னஸ் அதானே? களைப்படைகிறது. வேணான்னு போயிடும், களைச்சு போயிட்டோம். காத்து காத்து பார்த்து வேணான்னு போயிடுச்சு, பார்த்து களைச்சு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றது டயர்ட் ஆஃப் வெயிட்டிங். ஒருத்தருக்காக காத்திருந்து களைச்சு போறது டயர்ட். மிஸ் நாளைக்கு ஸ்போக்கன் ஸ்டார்ட்னு அந்த லிங்க் வந்துச்சு. நாங்க ஓடா. குரூப்ல ஜாயின் ஆயிட்டோம். நாளைக்கு 6 அப்புறம் 10 to 12 2 கிளாஸா மிஸ்? ஆமா, இப்ப நாளையோட இது முடிஞ்சிருந்தானே. இது முடியும் நாளைக்கு. இது முடியும், அங்க தொடங்கும். ஓகே. ஸ்போக்கன் தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட். அங்க வாங்க, அங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்வோம், நாங்க நிறைய பேசுவோம், நிறைய தலைப்புகளுக்கு கீழே நாங்க பேசுவோம் தானே. ஸோ இட் வுட் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. இதா வந்து பாரு. சப்னா பாபா எப்படி இருக்கு சப்னா? பரவாயில்ல மிஸ், அவங்க ஃபுல்லா கியூர் ஆயிட்டாங்க. அவர் ஹஸ்பண்ட் இஸ் he okay now? Yeah, a bit. He's in his mother home. அப்படியே I can't அனுப்பிட்டாங்க manage வீட்டுக்கு both of பாத்தீங்களா? them, miss. எப்படியோ அனுப்பிட்டாங்க மாமியார் வீட்டுக்கு. மிஸ் உடம்பு பூரா கட்டை போட்டு வச்சிட்டு இருக்காங்க மிஸ். எப்படி மிஸ் வச்சிருக்குதுன்னா he'll be okay, don't worry. அதுதான் எந்த எலும்பு நொறுங்குனிச்சோ தெரியா. என்ன இவளே ஆள் வச்சு அடிச்சாலும் தெரியாம ஏன் ஆசைதான் நடக்கதான் மாட்டேங்குது. இப்ப நடந்து பாவம். மேம் இதுக்கு ஒருக்கா தமிழ்ல சொல்லுங்களேன். ஐ டோன்ட் என்ஜாய் மை ஜாப் எனிமோர், ஐ எம் ஃபெட் அப் வித் இட். அதுக்கு நான் என்னுடைய தொழில் குறித்து எனக்கு தொழில் எனக்கு சந்தோஷமாக இல்லை. நான் சோர்ந்து போயிட்டேன். என்னுடைய தொழிலை குறித்து நான் சோர்ந்து போயிருக்கிறேன். ஃபெட் அப். அதனால் நான் அதை ராஜினாமா செய்கின்றேன். எந்த பதவின்னு தெரியல, எந்த பதவின்னு தெரியல. பதவி கொடுத்தா நான் எடுக்க மாட்டேன். இந்த பதவி நான் கும்பிட்டு சொல்லி எந்த பதவி கொடுத்தாலும் நான் வந்து சத்தம் அப்படி நின்றுட்டு நீங்க வேணானாலும் நாங்க கொடுப்போம். ஆமா, வேணவே வேணாம்ப்பா சும்மா இருங்க. அது தலைவர் ஆக்கதே எனக்கு தெரியும், பள்ளிக்கடை ஆக்குறதுக்கு தான். கொடுத்தாச்சு. அது பேர் கோட்டாபி ஓடுன மாதிரி நான் ஓடணும். ஓகே, அப்ப thank you so much for joining with me. நான் வந்து போய் இரவு சாப்பாடு செய்துட்டு வரேன். ஓகே, நீ பர்கர் 8 மணி கிளாஸ்லயா மிஸ்? ரொட்டி ரொட்டி சோ பிளாக்கா சமைச்சிருக்கேன். சோ ரொட்டி செய்ய டைம் இருக்காம ஓடி வந்துட்டேன். So I both have are very good combination, pilaka and roti. My favorite. மரக்கறி சாப்பாடே எழுதி. No, ஆனா பிளாக்கா மீன் குழம்பு ரொட்டி சாம்பார். That is Natholi Colombo is Ralaharinata. லெமன் குழம்பு. மரக்கறியே எழுதி. Natholi Colombo. மரக்கறியே எழுதி.
8 o'clock class வந்திருக்கு வந்திருக்கு இருக்கு வந்திருக்கு போ வந்திருக்கு நான் பாதி செய்துட்டு வந்திருக்கேன் ஓடி அதை செய்ய 10 மினிட்ஸ்ல நாங்க கிளாஸுக்கு வருவோம் ஓகே ஓகே பாய் ஓகே பை டேக் கேர் பை பை 8 o'clock class வெஜிடேரியன் சாப்பிடாங்க எலர்ஜிக் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டா எலர்ஜிக் நீங்க பாதியில மிஸ் ரொம்ப சொல்லாதீங்க மிஸ், எங்களுக்கும் பசிக்குது. ஓகே மிஸ். அம்மாடே சாப்பிட்டே வாங்க. சாப்பிட்டு வர மாட்டேன் நான் 10க்கு சாப்பிடுவேன் டக்குன்னு செய்து வச்சுட்டு ஓடி வருவேன். ஓகே பை பை பை.